તો જૂનાગઢમાં આગ ચડતી ગરમી વચ્ચે પણ સરકારી કર્મચારીઓ પોતાની ફરજ બજાવતા જોવા મળ્યા। ન્યૂઝ 18ના રિયાલિટી ચેકમાં જૂનાગઢની મામલતદારની કચેરીની વિવિધ શાખાઓમાં પંખા નીચે કામ કરતા કર્મચારીઓ નજરે પડ્યા હતા। કેટલાક કર્મચારીઓ પોતાની સીટ પર તેમજ બીજી અન્ય જગ્યાએ જોવા નહોતા મળ્યા। બીજી તરફ અરજદારો પણ ભાગ્યે જ નજરે પડી રહ્યા હતા। जूनागढ़ शहर अंदर तापमान पारो सतत ऊंचे चढ़ते जाए। हाल जो आपने बतावी दिए तो 44 डिग्री ऊपर तापमान नोंधायु छे। त्यारे सरकारी कचेरीओं में छे त्यां जे रियालिटी चेक करता अमुक जे कचेरीओं में छे तेमां स्टाफ जे पूरतो जोवा मळ्यो हतो ने अमुक जे कचेरीओनी शाखा छे तेमां खास करीने स्टाफ छे बपोરના 3 बाद पण जोवा मळ्यो न हतो। खास करीने न्यूज़ 18 ની टीम द्वारा मामलतदार कचेरी अने जूनागढ़ कॉर्पोरेशन अंदर रियालिटी चेक करता कर्मचारीओ छे ते पंखा नीचे काम करता नजरे पड्या हता। अने जोवा जाए बीजी बाजू तो जे अरजदारो होय छे ते अरजदारोनी संख्या पण पाखी जोवा मळी हती। जे रीते गरमीनो पारो छे ते सतत वधतो जाय छे अने जूनागढ़नी अंदर हीटवेव पण जोवा मळी रह्युं छे त्यारे कर्मचारीओ पंखा नीचे काम करता नजरे पड़े छे। त्यारे अमुक जे कर्मचारीओ जे कामचोर छे ते पोतानी खुर्सी उपर पण क्यांय देखाता नथी। बीजी तरफ जोवा जाए तो अरजदारो साथे पण वात करता एवुं पण जाणवा मळेलुं छे के अरजदारो छे ते पण आजे बपोરના समय छे तेनी अंदर पोतानी जे काम करवा माटे जे कॉर्पोरेशन के मामलतदार कचेरीए जता होय छे ते समय ने बदले वहेली सवारे अथवा बपोरे के सांजे 5 पछी पोताना काम माटे थई अने सरकारी कचेरीओमां जई रह्या छे। अतुल व्यास, न्यूज़ 18 गुजराती, जूनागढ़। तो गांधीनगरથી મહત્વના સમાચાર। ગાંધીનગરમાં ચોમાસા પહેલા રાજ્યમાં વહીવટીતંત્ર સતર્ક છે। ચોમાસું શરૂ થતા પહેલા મુખ્ય સચિવની અધ્યક્ષતામાં બેઠક મળી। માર્ગ અને મકાન ડિઝાસ્ટર વિભાગો સાથે બેઠક મળી। મહેસૂલ સહિતના સંકલન વિભાગો સાથે બેઠક મળી। ચોમાસાની શરૂઆત પહેલા સ્થિતિની સમીક્ષા માટે આ બેઠક મળી। तो बात हवे कथाकारनी कुंठित वाणीनी। कोळी ठाकोर समाज सामे टिप्पणी, कथाकार सामे रोष यथावत छे। कथाकार राजूगिरी बापू सामे समाजमां रोष यथावत छे। विरोध वधता कथाकार राजू बापूए फरी रडता माफी मांगी। राजू बापूनी फरी माफी। समाजमां सतत रोष यथावत छे। 5 वर्ष सुधी कथा नहीं करवानी समाजनी मांग छे। स्टेज पर बापूनुं सन्मान नहीं करवानी पण चीमकी उच्चाराई छे। समाज अंगे टिप्पणी बाद गईकाले अमरेलीना सावरकुंडलाना नंदीग्राम सोसायटीमां राजूगिरी बापूना निवासस्थाने कोळी ठाकोर समाजना આગેવાનો पहोंच्या हता अने सूत्रोच्चार कर्या हता। ज्यां कथाकार राजूगिरी बापू रडता रडता कोळी ठाकोर समाज पासे माफी मांगी हती। राजूगिरी बापूए रडता रडता माफी मांगी परंतु कोळी ठाकोर समाजना આગેવાનોમાં રોષ યથાવત રહ્યો હતો। તમને વ્યાસપીઠ ઉપરથી તમને એટલું તો થોડું જ્ઞાન હોવું જોઈએ। આજે અમે તમને અજ્ઞાનીએ કહીએ છીએ। ઉજળા સમાજને તમે આવી નીચ કક્ષાની વાત કરી અને આ સમાજની લાગણી દુભાવી છે। આ સમાજ કોઈ બાપુ સમાજ છે ને ભૂલ છે ને આપણે એની માટે તમે માફીના પાત્ર નથી બાપુ। આ સમાજ છે ને એના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ રહી ચૂક્યા છે, હાલમાં મિનિસ્ટરો છે, હાલની અંદર એવા બિઝનેસમેનો છે। આ સમાજ ક્યાંય પાછળ નથી। આ સમાજને નીચો ગણી અને જે તમે વ્યાસપીઠ ઉપરથી કીધું છે આજે અમારા સમાજે મર્યાદા રાખી છે ને એ વ્યાસપીઠની રાખી છે, કાયદાની રાખી છે અને અમારા સમાજના આગેવાનોની વડીલોની બધાની મર્યાદા રાખી છે અને આ યુવાનો શાંત થઈને બેઠા છે। તમારા માટે પણ અમે ન ઉપાડી શકીએ પણ તમારે હવે કાલે આવતીકાલે અમારા આગેવાનોને અને સમગ્ર ગુજરાતની અંદર એક વિડીયો અને એક લેખિતમાં જાહેર કરવાનું છે। નાના સિમરધામમાં ચાલતી શિવકથામાં કથાકાર राजू बापूए प्रेम लग्नना उदाहरण आपता समाज अंगे आ टिप्पणी करी हती। जे अंगे कथाकार सामे नवा बंदर पोलीस स्टेशनमां फरियाद थई हती। जोईए के आखो घटनाक्रम शुं छे, बापू शुं बोल्या हता, शुं माफी मांगी। कोई पण ज्ञातिनो युवान पसंद आवे अने लग्न करी लईश, थोड़ोक विचार नथी आवतो। एक आपड़ा समाजनी दीकरी एक ठाकोर कोळीना समाजना छोकरारे लग्न करेली।
ભય લાગે, કલંક લાગે. ઘણા બધા લોકોને બહુ મોટી ઠેસ પહોંચી છે, એમાં ખાસ કરી કોળી ઠાકોર સમાજને. મારો કોળી ઠાકોર સમાજને કહેવાનો કોઈ ઈરાદો નહોતો, એટલા માટે સમાજને કોઈ આટલું બધું દુઃખ લગાડવાની જરૂર નથી. છતાં પણ દુઃખ લાગ્યું છે સમાજને, એ બદલ હું રાજુ બાપુ શિવ કથાકાર બે હાથ જોડી પૂરા સમાજ આગળ ક્ષમા માંગુ છું કે મારા વક્તવ્યમાં થોડી ભૂલ થઈ છે. એ વક્તવ્ય બદલ મને સમાજ ક્ષમા કરે. મેં બધો ગુનો સ્વીકાર્યો છે. બસ એટલી જ પ્રાર્થના છે કે મને સમાજ માફ કરે. જેટલી વાર કે એટલી વાર હું માફી માંગવા તૈયાર છું. હવે અમારી વાત રજૂ કરશું. તો ગીર સોમનાથમાં ગઈકાલે કથાકાર રાજુ બાપુ સામે ફરિયાદ પણ નોંધાઈ હતી. બાપુની માફી છે છતાં કોળી સમાજનો સોશિયલ મીડિયામાં રોષ યથાવત છે. જે એને વ્યાસપીઠ ઉપરથી અમારા સમાજની ટિપ્પણી જે કરવામાં આવી છે, નિક્ષક્ષામાં જે કહેવામાં આવ્યા છે અમારી મહિલાઓ બહેનોને 5 વર્ષ સુધી ક્યારે વ્યાસપીઠમાં નહીં બેસવાનું અને હાર તોરા પણ ક્યાંય પહેરવાના નહીં અને આવતા કાયદામાં જે સંવિધાનમાં લખેલું છે એને કડકમાં કડક સરકાર સજા કરે. આ સરકાર સજા કરે એવી અમારી માંગણી છે. કાનૂનની રિસ્પેક્ટ કરીશ, એ સમાજની પણ પૂરી રિસ્પેક્ટ કરી હરેક વ્યક્તિને આદરથી જે મારી પાસે થતું હશે એ ક્ષમા માંગવા માટે, એ સમાજને જે મારી ભૂલ થઈ છે એની માફી માંગવા માટે કરવા માટે હું કટિબદ્ધ છું. તો આ તરફ રાજકોટમાં રાજુ બાપુના નિવેદનના ઘેરા પ્રત્યાઘાત પડ્યા છે. ગુજરાત કોળી ઠાકોર સમાજના પ્રમુખે રાજુ બાપુને કડક શબ્દોમાં ઝાટકણી કાઢી અને તેમણે કહ્યું કે રાજુ બાપુ હવે કથા કરી બતાવે. તેમણે બોલેલા શબ્દો મામલે તેમને જવાબ આપવામાં આવશે. હવે જો આ કોળી સમાજ તારી ઉપર કરે છે શું, તું હવે બચીને રે મારો ભાઈ. કોળી ઠાકોર નીચ છે ને, તો તું હવે ઈ નીચથી બચીને રે અને તારી શું હાલત કરી છે તું ઈ જોઈને રે. હવે તો ઉનામાં શિવકથામાં કથાકાર રાજુ બાપુએ કરેલ વાણીવિલાસ મામલે બનાસકાંઠામાં ઉગ્ર વિરોધ જોવા મળ્યો. ઠાકોર સમાજ એકતા સમિતિના પ્રમુખ નવઘન ઠાકોરે સમગ્ર સમાજ સામે માફી માંગવાની વાત કરી, નહીતર પરિણામ ભોગવવાની ચીમકી પણ ઉચ્ચારી. કથાકાર રાજુ બાપુને સાંભળ્યા પછી મને એવું લાગે છે કે ખરેખર આ ડુપ્લિકેટ સંત છે, સંત કહેવાના લાયક નથી અને આવા ખરાબ શબ્દો બોલી અને પાછળથી માફી માંગી છે. એટલે લાકડી છોડવી, લાફો છોડવો અને પછી માફી માંગવી, ખરેખર તમારો ગુનો માફી લાયક નથી. તમારે માફી જોઈતી હોય તો સમગ્ર ગુજરાતનો કોળી સમાજ, સમગ્ર ગુજરાતનો ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજ ને રૂબરૂમાં બે હાથ જોડી દોતમાં ખાડા લઈને માફી માંગવી મળશે. ઓના વિશે ઉગ્ર આંદોલન થશે, તમારી સામે બદલો લેવામાં આવશે. કથાકાર રાજુ બાપુના વિવાદાસ્પદ નિવેદન બાદ મામલો વધુ ઉગ્ર બની રહ્યો છે. ઉનામાં કોળી સમાજની બેઠક મળી અને આ બેઠકમાં કોઈ કાળે બાપુ સહિત અન્ય કોઈને પણ માફ ન કરવા નિર્ણય લેવાયો. સમગ્ર આ બેઠકમાં મંગળવાર ઉના પ્રાંત અધિકારીને આવેદનપત્ર પણ આપવામાં આવશે. મનમેલ નથી, એના હિસાબે આ લોકો બોલીને વયા જાય છે. આજે સહન શક્તિ ક્યાં સુધી ને આપણે આ સહન ક્યાં સુધી કરવાનું સમાજને, તો આપણે આજ સમાજને આજ સહન કરવાનું રહી. આજે આપણી બેની દીકરીને માટે કોઈ પ્રોટેક્શન નથી, ગમે બોલી જાય. વેલના બાબા આવા અનેક સંતો મહંતો જન્મ્યા છે. કાલે બીજા બોલશે, એ પાક્કું છે, પીડાશે. અને હું વિનંતી કરું છું કે તો હાલ સમાચારોમાં સમય થયો છે વિરામનો.